বিপ্লবী সাহেবের আগমন, স্বাগতম, শুভেচ্ছা স্বাগতম, বিপ্লবী সাহেবের আগমন, আহলান সাহলান, হে অতিথি হে মহান, হে অতিথি হে মহান, আহলান সাহলান। সংগঠনের পক্ষ থেকে লৌ সালাম শুভেচ্ছা, লৌ সালাম শুভেচ্ছা। সংগঠনের পক্ষ থেকে, জালালিপাড়ার পক্ষ থেকে লৌ সালাম শুভেচ্ছা, লৌ সালাম শুভেচ্ছা। জালালিপাড়ার পক্ষ থেকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ, নারে তাকবীর, আল্লাহু আকবার। আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের মুআজ্জাজ মেহমান আজকের মাহফিলের বিশেষ আকর্ষণ, সুবিষ্টবাসী বক্তা, সারা বাংলার আলোড়ন সৃষ্টিকারী হযরত মাওলানা আব্দুল আজিজ বিপ্লবী মোহনগঞ্জি ইমাম ও খতিব আল মদিনা জামে মসজিদ। আমি প্যান্ডেলের চতুর্দিকে যারা আছেন, মেহরবানি করে আপনারা এদিক সেদিক ঘোরাফেরা না করে সামিয়ানার নিচে বসে যান। অত্যন্ত সুন্দর আলোচনা শুরু করবেন। প্যান্ডেলের সামনে যারা দাঁড়িয়ে আছেন, দয়া করে আপনারা সম্মিলিত সঙ্গে এ পর্যায়ে সুন্দর আলোচনা নিয়ে আসছেন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ হযরত মাওলানা আব্দুল আজিজ বিপ্লবী সাহেব। হুজুরকে নসিহত পেশ করার জন্য সংগঠনের পক্ষ থেকে তথা জালালিপাড়াবাসীর পক্ষ থেকে উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি। সম্মানিত যুবক ভাইরা, আপনাদেরকে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি, আপনারা যে যেখানে আছেন ঘোরাফেরা না করে, আপনারা যে কষ্ট করে সুন্দর মাহফিল করেছেন, সেই মাহফিলের মধ্যে বসার জন্য আপনাদেরকে আমি অনুরোধ করছি। আপনারা অযথা ঘোরাফেরা না করে মাহফিলের মধ্যে চলে আসুন। আল্লাহ তাবারাক তাআলা সকলকে বসার তৌফিক দান করুন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفي فرقانه الحميد. সকলে আমার সঙ্গে উচ্চ কণ্ঠে আওয়াজে পড়ুন, আউযু
بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع العليم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا مولانا উচ্চ কণ্ঠে আওয়াজে পড়ুন, নবীর শানে পড়ুন, সকলে অন্তরে অন্তঃস্থল থেকে মহব্বতের সাথে পড়ুন। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মাদ ওয়া আলা سيدنا ইচ্ছা করলে প্রাণের রাসূল তাকুতে পারবে ও আরশে উম্মতেরি মায়াই নবী শুয়ে আছেন জমিনে আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা وعلى آل سيدنا আদম যখন মিটিয়ে পেলেন আদমের নবীজি খোদার রাসূল যার পরে পরম
আল্লাহ ফেরেশতাকুল্লাহুম্মা সাল্লি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়ালা আলি সাইয়্যিদিনা मोहब्बत को जिक्र कौन ला इलाहा जोर ला इलाहा जोर ला इलाहा एक शब्द ला इलाहा जोर ला इलाहा hayne ağlar manır dedim Allah bucayne bucayne bolur manır dedim Allah bucayne bucayne hayre şonayleke şonarna hayre şonayleke Hindishin Shahin Bina La ilaha Jora la ilaha Zaman kula la ilaha Haydi Muhdiya Madjanir Jan Haydi Muhdiya Madjanir Jan Bolun Muhdiya Madjanir Jan Haydi Muhdiya Madjanir Jan Nabiji ke Nadeki me Nabiji ke Judana shikr la ilaha Judana ilaha Judana ilaha Allah abadannaka wa hubbanaya babatu niyati pataya Allah abadannaka wa hubbanaya babatu niyati pataya syarati usar masyar pada dua kabung amal nabi musila ilaha ilaha Juralaha ilaha Juralaha ilaha Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Mawla Tuhmilna khila keu buje Mawla Tuhmilna khila keu buje aire karaku daman kutai kaure rakho gastonai Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah 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 Allahu la ilaha illahu Allah Allah Allahu la في سورة
हंसता चाहिए मुझसे जरते नूर का पुतला चब का टुकड़ा है नूर का पुतला चब का टुकड़ा ओ कतिया रसूल दीजिए अल्लाह 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 ला इल्लाहु अल्लाह अल्लाह अल्लाहु ला ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह 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 जुड़ा जुड़ा अल्लाह 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 खुद मौला है अमर तुम्हारे मसला अल्लाह 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 अस्कर महफिल का अबुल खादम अस्कर महफिल का अबुल खादम तुम्हार बंदे नबीर खातिरे ओ मन खुद मौला रे जाकी हम तुम्हारे मसला अल्लाह 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 अस्कर महफिल का अबुल खादम अस्कर ज़िक्र का अबुल खादम तुम्हारा मन खतीरे ओ मन बदलौला रे जाकी अमर तुम्हारे मरहबा अल्लाह 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 अस्कर ज़िक्र का अबुल खादम अस्कर ज़िक्र का अबुल खादम तुम्हारा फरना मेरे खातिरे ओ मन बुद मौला रे जाकी हमरा तुम्हारे मसला अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम জালালপাড়া সমাজ কল্যাণ যুব সংগঠন এর উদ্যোগে বাড়ি জগন্নাথপুর সুনামগঞ্জ দ্বিতীয় বার্ষিক ইসলামী সুন্নি মহাসম্মেলনের সম্মানিত সভাপতি সাহেব জনাব মোহাম্মদ সাদেক আলী সাহেব, জনাব মোহাম্মদ মিসির আলী সাহেব, জনাব মোহাম্মদ কাসানিয়া সাহেব, জনাব মোহাম্মদ দিলবর আলী সাহেব এবং প্রধান অতিথি হযরত মাওলানা মুফতি সৈয়দ শাহ রিয়াজ সাহেব, পীর সাহেব, টঙ্গিটিলা দরবার শরীফ হরিগঞ্জ। প্রধান অতিথি শামসুল উলামা আল্লামা ফুলতুনি সাহেব কেবলা রহমতুল্লাহ এর সুযোগ্য নাতি হযরত মাওলানা রিদওয়ান আহমদ চৌধুরী ফুলতুনি। বিশেষ অতিথি মুফাসসির কুরআন হযরত মাওলানা আবু আইয়ুব আনসারী সাহেব, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, বর্তমান সময়ের আলোড়ন সৃষ্টিকারী তরুণ বক্তা
হযরত মাওলানা মুফতি হাফিজ বদরুদ্দিন আল আমিন সাহেব বড় চমৎকার তিনি আলোচনা রেখেছেন। আল্লাহ পাক তার বান্দাকে আল্লাহ পাক নেক হায়াত দারাজ করুন, সকলে বলুন আমিন। এখানে মঞ্চে রয়েছেন অনেক আলেম ওলামাগণ এবং শ্রদ্ধেয় মুরব্বিয়ানে কেরাম এবং যুবক তরুণ সমাজ ভাইরা এবং পর্দার আড়ালের মা ও বোনেরা, আমরা মহান আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার দরবারে লাখ কোটি শুকরিয়া আদায় করছি, যিনি আমাদেরকে অত্যন্ত দয়া করে, মায়া করে, মহব্বত করে এই পবিত্র আপনাদের মাহফিলের মধ্যে আসার এবং বসার, অংশগ্রহণ করার এবং কিছু আলোচনা শোনার আল্লাহ পাক আপনাকে আমাকে তৌফিক দান করেছেন। সেই জন্য আমরা এক যুগে আল্লাহ পাকের শুকরিয়া আদায় করছি, সকলে বলুন আলহামদুলিল্লাহ। এই সমস্ত মাহফিল আমরা আসতে পেরেছি, বেজান না খুশি? অল্প না বেশি? এই সমস্ত মাহফিল তাদের পক্ষে সম্ভব যাদেরকে আল্লাহ পাক খাস ভাবে কবুল করে নিয়েছে। যদি এই মাহফিলটা মধ্যে মানুষের সংখ্যা গরিষ্ঠ কম, কিন্তু আল্লাহর কাছে পৃথিবীর বিভিন্ন অনুষ্ঠানের চাইতে এই মুবারকবাদ অনুষ্ঠানটা আল্লাহ দরবারে অনেক দাম এবং সম্মান অনেক বেশি। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। বিশেষ করে জ্বালানি পাড়া তরুণ সমাজ ভাইরা বহুত কষ্ট করে এই পবিত্র মাহফিল আয়োজন করেছেন। তাদের পক্ষ থেকে এই মাহফিলটাকে আল্লাহ পাক কবুল করুন, সকলে বলুন আমিন। সম্মানিত শুভ সমাজ, তো আমি আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলার দরবারে লাখ কোটি শুকরিয়া আদায় করছি যে আমরা এমন একজন নবীর উম্মত হতে পেরেছি, যে নবী হচ্ছে গিয়ে সমস্ত নবীদের নবী, উম্মতের কান্ডারি, শাফিউল মুজনিবিন, আশরাফুল আম্বিয়া জনাব মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আবার উচ্চ কণ্ঠ আওয়াজে সকলে এক যুগে পড়ে আলহামদুলিল্লাহ। এই মাস হচ্ছে রজব মাস। এই মাসটা কি মাস? রজব মাস। রজবের পরে একটা মাস আছে, সেই মাসের নাম হচ্ছে গিয়ে শাবান মাস। শাবান মাসের পরে একটা মাস আছে, সেই মাসটার নাম হচ্ছে গিয়ে রমজানুল মুবারক। সকলে বলুন মারহাবা। সম্মানিত শুভ সমাজ, এই যে রজব মাস, এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা ফজিলতের মাস। কেন? এটা আল্লাহর মাস কেন বলা হয়েছে? আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা এই পৃথিবীর মধ্যে 1 লক্ষ মতান্তরে 2 লক্ষ নবী রাসূল আল্লাহ পাক পৃথিবীর মধ্যে পাঠিয়েছেন, কিন্তু আপনার আমার নবী, বিশ্ব নবী জনাব মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই রজব মাসে 24 দিবাগত রজনীতে আমার আল্লাহ পাক আল্লাহর বাড়িতে নেওয়ার জন্য আল্লাহ পাক প্রস্তুতি গ্রহণ করে আল্লাহ নবীকে দাওয়াত করেছিলেন। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ তাআলা বলেন সুবহানাল্লাযী আসরা বিআবদিহি লাইলাম মিনাল মাসজিদিল হারাম إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير। সমস্ত দুর্বলতা থেকে, অক্ষমতা থেকে সেই পবিত্র আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা তার বান্দা, তার হাবিব এই 24 দিবাগত রজনীতে মেরাজের রজনী করেছেন। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। এই পৃথিবীর থেকে
9,30,00,000 মাইল দূরে হচ্ছে গিয়ে সূর্য অবস্থিত, ঠিক না বুঝি? 9,30,00,000 মাইল দূরে হচ্ছে গিয়ে সূর্য। আল্লাহ তাআলা মসজিদ হারাম থেকে বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত আল্লাহর নবীকে নিয়ে গেলেন। এটা সাধারণ বিষয় নয়। এই পৃথিবীর মধ্যে যত নবী রাসূল পৃথিবীর মধ্যে আগমন করেছেন, কোন নবী রাসূলের মেরাজ আল্লাহ পাক করেন নাই। কিন্তু যেই নবীর কাছে আল্লাহ পাক আরশ, কুরসি, লৌহ, কলম, সাগর, মহাসাগর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, সেই নবীর জন্য আল্লাহ পাক স্পেশাল ভাবে আল্লাহর বাড়ি নেওয়ার জন্য, আল্লাহ পাক দেখা করার জন্য আল্লাহ পাক স্পেশাল ভাবে আমার নবীকে মিরাজের নজরের মধ্যে আল্লাহ পাক আল্লাহর দরবারে নিয়ে গেছেন। জোরে সুবহানাল্লাহ। এই মাস হচ্ছে গিয়ে আল্লাহর মাস, কার মাস? আমার বন্ধুরা, আল্লাহর নবী রাহমাতুল লিল আলামিন জনাব মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ও আমার সাহাবীরা, ও আমার উম্মতরা, যখন রজব মাস আসে, যখন তোমাদের সামনে যখন রজব মাস আসে, তখন তোমরা এই দোয়াটা বেশি বেশি করিয়া পড়বা। কোন দোয়াটা? আল্লাহর নবী দোয়া করেছেন, আল্লাহুম্মা বারিক লানা ফি রজব ওয়া শাবান ওয়া বারিক লানা শাহরি রমাদান। চিৎকার করে বলুন মারহাবা। এই মাস হচ্ছে গিয়া আল্লাহ পাকের পবিত্র নিয়ামতের মাস। সেই মাস পেয়ে আমরা বেজান না খুশি? একজন আছে বেজার, তার নাম হচ্ছে গিয়ে মিস্টার ইবলিস। মিস্টার ইবলিস কার কাছে থাকে? যার কাছে নামাজ আছে, রোজা আছে, হজ আছে, যাকাত আছে, সত্য আছে, নবীর আদর্শ আছে। মিস্টার ইবলিস কই আমি তার কাছে 24 ঘন্টা আছি, ঠিক না বেঠি? যার কাছে নামাজ নাই, ইসলাম নাই, ধর্ম নাই, বিধিবিধান নাই, পরকাল নিয়ে চিন্তা ফিকির নাই, ঈমান আমল সংশোধনের কোনো ফিকির নাই, শয়তান কয় আমিও তার কাছে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই, ঠিক না বেঠি? সেই জন্য এই শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে বাঁচতে হলে আমরা সর্ব অবস্থায় আল্লাহর কাছে পানি চাইতে হবে, ঠিক না বেঠি? আমার বাবাজিরা, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন, আল্লাহ হাবিব রাহমাতাল লিল আলামিন জনাব মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পবিত্র মেরাজ করেছেন। আল্লাহ নবী জীবন্ত অবস্থা ছিলেন। কোন জায়গায়? হামির ঘরের মধ্যে নিদ্রিত অবস্থা ছিলেন, গুণের অবস্থা ছিলেন। এমন সময় হযরত জিবরাইল এসে দেখলেন নবী ঘুমন্ত অবস্থায়, কিন্তু জিবরাইল কোন অবস্থায় আমার নবীকে ডাক দিলে, যেহেতু আমার নবীকে আল্লাহ পাক ইয়া মুহাম্মদ বলে কোনদিন ডাক দেয় নাই, ঠিক না বেঠি? অন্যান্য নবীদেরকে আল্লাহ পাক নাম ধরে ডেকেছেন, ইয়া আদামু সিকুন আনতা ওয়া যাওজুকা জান্নাহ। আদম নবীকে এই জায়গার মধ্যে আল্লাহ পাক নাম ধরে রেখেছেন, ইয়া ইব্রাহিম কদ সাদ্দাকতা রুইয়া। ইব্রাহিম নবীকে আমার আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন নাম ধরে রেখেছেন, ইয়া ইয়াহইয়া খুদুল কিতাব বিকুওয়া। আল্লাহ পাক ইয়াহইয়া নবীকে নাম ধরে রেখেছেন। কিন্তু হযরত জিবরাইল আমার নবী ঘুমন্ত অবস্থায় কোন ভাষায় ডাক দিবেন? হযরত জিবরাইল মনে মনে ভাবলেন, যে আল্লাহ নবীকে স্বয়ং আল্লাহ পাক নাম ধরে ডাকে নাই, আমি কি করি? এমন সময় নবীজি ঘুমন্ত অবস্থায় ছিলেন। হযরত জিবরাইল নরম জিহ্বাটা বাইর করিয়া আমার নবীজি কদম মুবারকের মধ্যে লাগাইয়া দিয়েছে। বলেন সুবহানাল্লাহ। নবীজি ডাক দিয়ে বলেন, জিবরাইল
একই করলে জিবরাইল রুহুল আমিন হইয়া রুহুল কুদুস হইয়া তোমার জিহ্বাটা আমি নবীর কদম মোবারকের মধ্যে লাগাই দিছো। হযরত জিবরাইল বলছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, দিনের নবী গো, আমি রুহুল কুদুস হতে পারি, রুহুল আমিন হতে পারি, কিন্তু আপনার কদম মোবারকের সামনে আমি জিবরাইলের এক পয়সা দাম নাই। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। হযরত জিবরাইল নবীকে ঘুম থেকে যখন সজাগ হয়েছেন, আল্লাহ নবী ওযু করেছেন, 2 রাকাত নামাজ পড়েছেন। কি করেছেন? 2 রাকাত নামাজ পড়েছেন। নামাজ পড়ার পরে দেখে আল্লাহ নবী সামনে বুরাক হাজির হয়ে গেছে। কি বুরাক? জিবরাইল বলছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, দিনের নবী গো, এই বুরাকের মধ্যে আপনি উঠুন। এই বুরাক বহন করার জন্য আল্লাহ পাক স্পেশাল ভাবে বহনকারী বুরাক আপনার জন্য নির্বাচিত করেছেন। নবীজির চোখ দিয়ে পানি টপটপ করে পড়তেছে। জিবরাইল ডাক দিয়ে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, দিনের নবী গো, আপনি কেন কাঁদেন? নবী আমার ডাক দিয়ে বললেন, আমার আল্লাহ পাক আমার প্রতি মহব্বত করিয়া এত স্পেশাল ভাবে কোরআন পড়িয়েছে। কিয়ামতের দিন, মুসিবতের দিন আমার উম্মতের কোন অবস্থা হবে, সেই জন্য আমি কাঁদতেছি। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। এমন সময় জিবরাইলকে আমার আল্লাহ পাক ডাক দিয়ে বলেন, জিবরাইল, আমার নবীকে বলে কোন চিন্তা যেন না করে, কোন চিন্তা যেন না করে। যে সমস্ত বান্দা বান্দিরা ইমানদার হবে, আমরে হবে, আমার নবীর প্রতি মহব্বত থাকবে, আল্লাহর প্রতি মহব্বত থাকবে, ভালোবাসা থাকবে, আমি আল্লাহ পাক তাদের জন্য বুরাকের ব্যবস্থা করবে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। জিকির করেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, জোরে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, জোরে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। বললেইকে জানি মারি বন্দলা, অবকান জেন লাগবে বন্দলা, বললেইকে জানি মারি বন্দলা, অবকান জেন লাগবে বন্দলা। এই কালিমার হক তাকনি, এই কালিমার হক তাকনি, কোলে রহবের তুলে জাহানা, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, জোরে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, জোরে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আমার বন্ধুগণ, আল্লাহ তাবারক তাআলা আল্লাহর হাবিবের জন্য বুরাকের ব্যবস্থা করেছেন। এটা বুরাক ছোট ছোট, কচ্ছরের চাইতে একটু বড়, এরকম ভাবে এরকম এরকম করে আমার আল্লাহ পাক এত দ্রুতগামী এক বুরাকের ব্যবস্থা করেছেন। আকাশের যে বিজলি দেয়, এর চাইতে কোটি কোটি গুণ পাওয়ার জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ তার হাবিবকে বাহন দিয়া এই মসজিদ হারাম থেকে বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত নিয়ে গেছেন। বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে প্রথম আসমান, দ্বিতীয় আসমান, তৃতীয় আসমান, চতুর্থ আসমান, পঞ্চম আসমান, ষষ্ঠ আসমান, সপ্তম আসমান অতিক্রম করে আল্লাহর হাবিব সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত চলে গিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ। মেরাজ সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে কি হয় নাই? হয়েছে, কিন্তু আমি এই ব্যাপারে আলোচনাটা কম করবো, অন্য দিক দিয়ে আমি আলোচনার চেষ্টা করব। কিন্তু এই মাস হচ্ছে যে আল্লাহ পাকের মাস, আল্লাহর হাবিবকে আল্লাহ পাকের জগৎ প্রথম আসমান, দ্বিতীয় আসমান, তৃতীয় আসমান,
চতুর্থ আসমান, পঞ্চম আসমান, ষষ্ঠ আসমান, সপ্তম আসমান, সিদরাতুল মুনতাহা, আরশ আজিম পর্যন্ত আল্লাহ পাক পাওয়ারফুল বানানোর ব্যবস্থা করে আমার আল্লাহ পাক আল্লাহর হাবিবকে দাওয়াত দিয়ে নিয়েছে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। কার কাছে গেছেন? আল্লাহর কাছে গেছেন। আল্লাহ বললেন, আল্লাহ নবীজি, আল্লাহ পাকের নবী যে সময় গেছেন সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত চলে গেলেন, এমন সময় জিবরাইল আমার নবীকে ডাক দিয়ে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, এই সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত আমার দায়িত্ব। এর উপরে যদি আমি জিবরাইল যদি ওঠার জন্য আমি চেষ্টা করি, আমি আল্লাহ পাকের হুকুম যদি অমান্য করি, আমার যে 600 নূরের পাকা আছে, এই 600 নূরের পাকা আল্লাহ পাকের নূরের তাজালিতে ফিরিয়ে চাই হয়ে যাবে। ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, এর উপরে আমি উঠতে পারবো না। আপনি এখানে বসে থাকুন, কিছুক্ষণের ভিতরে আপনার জন্য রফরফ নামক বিছানা চলে আসবে, একটা শাহী সিংহাসন, নূরের একটা সিংহাসন। এই সিংহাসনে অতিক্রম করে আল্লাহ পাক আল্লাহ নবীকে আরশ আজিম পর্যন্ত নিয়ে গেছেন। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ হাবিবকে আল্লাহ পাক জান্নাত দেখাইছেন, জাহান্নাম দেখাইছেন, দুজক দেখাইছেন, হাউজে কাউসার দেখাইছেন। ঠিক না বেঠিক? কিন্তু যারা আল্লাহর উপরে বিশ্বাস করবে না, মেরাজের কথা বিশ্বাস করবে না, কোরআন বিশ্বাস করবে না, রাসূলের আদর্শ বিশ্বাস করবে না, তারা বলেন ভাই নবীন ভাই, তারা হচ্ছে যে বর্তমানের যুগের কবি। ঠিক না বেঠিক? মানলে জান্নাতি, না মানলে জাহান্নামী। মেরাজ আল্লাহ পাক তার হাবিবকে কুদরতিভাবে পাওয়ারফুল ক্ষমতা দিয়া আল্লাহর হাবিবকে মেরাজ করাইছেন। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। এটা নিয়মের কথা। বেড়াই যখন দেওয়ার বাড়িতে বেড়াতে যায়, বন্ধু যখন বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে যায়, কিছু না কিছু নিয়ে যায়। আল্লাহ হাবিব আল্লাহর বাড়িতে গেছেন, আমার আল্লাহ পাক আল্লাহ হাবিবকে বলেন, আমার হাবিব পৃথিবী বন্ধু বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে গেলে অনেক কিছু নিয়ে যায়। আপনি বন্ধু, আপনি আপনি কোন জিনিস নিয়ে আসছেন গো? আপনার বন্ধু আমি আল্লাহ জানতাম। সুবহানাল্লাহ। আমার এমন জিনিস নিয়ে এসেছি যে জিনিসের জন্য তুমি মানুষ বানাইছ। আমার খালাকাতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লিয়াবুদুন। ইবাদতের জন্য মানুষ এবং জিনকে বানাইছ। আমার ক্ষুদ্র জীবনের গুণাবলী, আমার রাতের ইবাদত, আমার দিনের ইবাদত, আমার শেয়ারকে ইবাদত, আমি যা কিছু করেছি সব কিছু গাফের বেদে তুমি আল্লাহর জন্য নিয়ে এসেছি। জুড়ে বলুন সুবহানাল্লাহ। আমার আল্লাহ পাক আল্লাহর হাবিবের উপরে খুশি হইয়া আমার হাবিবকে বলেন, আসসালামু আলাইকা আইয়ুহান নবিয়্যু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ও আমার বন্ধু, ও আমার হাবিব, আমার দয়া, আমার করুণা, আমার রহমত, আমার বরকত যা কিছু আছে সব কিছু আপনি নবীকে আমি আল্লাহ পাক দিয়ে দেব। সুবহানাল্লাহ। আমার দয়া, আমার নবীকে আল্লাহ পাক সবকিছু দেখাইছেন, জান্নাত দেখাইছেন, জাহান্নাম দেখাইছেন, এটা দেখলেন, সেটা দেখলেন, আল্লাহকে দেখলেন, আল্লাহ সঙ্গে কথা বললেন, নূর দেখলেন, হাউজে কাউসার ইনস্ট্রাকশন করলেন। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। নবী আমার মেরাজ দিয়েছে, সাহাবীদেরকে বলতেছেন, সাহাবীরা রে, আমার মন চায় হাউজে কাউসার দেখতে, কিন্তু জিবরাইল হাউজে কাউসার নিয়ে যাও আমাকে। নবী আমার হাউজে কাউসার
কাউসারের মধ্যে নিয়ে গেলেন। যাওয়ার পরে দেখে একটা সুন্দর একটা বিল্ডিং, তালা লাগানো, তালা চলতেছে। জিবরাইল বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, দিনের নবী গো, এই তালা সাফির নাম হচ্ছে গিয়ে বিসমিল্লাহ বলে আপনি এই তালার মধ্যে স্পর্শ করুন। আমার নবী বিসমিল্লাহ বলার সঙ্গে সঙ্গে অটোমেটিক টক টক করে ফেলে যায়। সুবহানাল্লাহ। অতঃপর দরজা দিলেন, ভেতরে ঢুকলেন। ভেতরে দেখতে দেখে 4 প্রকারের সর্বতন্য চারদিক থেকে ঘুরে আসি। এক জায়গায় শুষে এসে দেখে হাওজে কাউসারে বলা হয়। নবী আমার ডাক দিয়ে বলেন, জিবরাইল, ওগো জিবরাইল, হাওজে কাউসার আল্লাহ পাক কাদের জন্য বানাইছে। জিবরাইল বলছে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আপনি দেখছেন যে তালা সাফির নাম হচ্ছে গিয়ে বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। এই সমস্ত বান্দা বান্দীরা আল্লাহ পাকের প্রতিদিনের কাজ করে বিসমিল্লাহ বলে শুরু করবে, তারা হাউজে কাউসার পেয়ে যাবে। সুবহানাল্লাহ। আমার নবী মক্কাতে আসার পরে দোয়া করেন, আল্লাহুম্মা কুল বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ফারযুকনা লিহাযান নাঈম। আমি কিন্তু কোন সময় বিসমিল্লাহ পাতে তোমার এই নিয়ামত থেকে আমাকে তুমি বঞ্চিত করো না গো আল্লাহ। আমার আল্লাহ পাক ডাক দিয়ে বলেন, জিবরাইল, হাউজে কাউসার আমার বন্ধুরে দেখাইছো। হাউজে কাউসার আমার বন্ধু সামলাইতে পারে না। মক্কার মধ্যে বারবার মুনাফিকদের মধ্যে খান্দার বলে, আল্লাহুম্মা কুল বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ফারযুকনা লিহাযান নাঈম। আমি আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে হাবিবের কাছে সালাম দাও, আযযানা ইন্না আ'তাইনাকাল কাউসার। হাউজে কাউসার আমার বন্ধুর জন্য, বন্ধু বান্ধবের জন্য আমি আল্লাহ পাকের রিজার্ভ করে রেখে দিয়েছি। সুবহানাল্লাহ। এই হাউজে কাউসার আপনি জানতো, সকলে জানতো। মাদ্রাসা মাদ্রাসাকে রাখবে, মেহনত করতে হবে। কি মেহনত? নবী আমার ডাক দিয়ে বলেন, জিবরাইল, হাউজে কাউসার আল্লাহ পাক কাদের জন্য বানাইছে। জিবরাইল ডাক দিয়ে বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, নবী গো, এই তালা সাফির নাম হচ্ছে বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। যে সমস্ত বান্দা বান্দিরা নেক কাজ করার পূর্বে বিসমিল্লাহ বলে শুরু করবে, তারাই তো হাউজে কাউসার পেয়ে যাবে। সুবহানাল্লাহ। একটু জিকির করেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। বলুন চারিদিকে লেতে আছে আল্লাহর ভয়, বলুন চারিদিকে লেতে আছে আল্লাহর ভয়। আল্লাহ আল্লাহ সব সময়, আহার মেঘরা বলে লাগে না, দুনিয়াতে ভালো লাগে না, ভালো লাগছে ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আমার বন্ধুরা, আল্লাহ পাক আল্লাহর হাবিবকে প্রথম আসমানে নিলেন, দ্বিতীয় আসমানে নিয়ে গেলেন, তৃতীয় আসমানে নিয়ে গেলেন, চতুর্থ আসমান, পঞ্চম আসমান, ষষ্ঠ আসমান, এইগুলো অতিক্রম করে সিদরাতুল মুনতাহা অতিক্রম করে আরশ আজিম অতিক্রম করে জান্নাত দেখাইছেন, জাহান্নাম দেখাইছেন, সবকিছু কমপ্লিট আল্লাহ পাক করেছেন। করার পরে আমার আল্লাহ পাক ডাক দিলেন, হাবিব, তোমাকে জান্নাত দেখাইলাম, জাহান্নাম দেখলা, আমার দেখলা, আমার নূর দেখলা, আমার হাউজে কাউসার ইনস্ট্রাকশন করলা, আমার হাবিব গো, আমার বন্ধু গো, আপনি বাজারে জান্নাত খুশি আছেন। সুবহানাল্লাহ।
আমার আল্লাহ পাক ডাক দিলেন, আল্লাহ আমার যত উপরে তুলছ কোন পয়গম্বরের উপরে তুলো নাই। তোমার জান্নাত দেখলাম, জাহান্নাম দেখলাম, এটা দেখলাম, সেটা দেখলাম, সব কিছুই তো দেখলাম। সেই জন্য কিছু কিছু হয়ে গেলাম আর বেজার হয়ে গেলাম। আমার গুনাহগার উম্মতের তোমার দেখলো না, জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আসসালাতু মিনহাজুল মুমিনিন, মুমিনের নামাজ হচ্ছে মেহরাজ শুরু, জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আমাদের নবীর উপরে কি নাযিল হয়েছিল? কোরআন। কোরআন এই যুগের মধ্যে, বর্তমান বিজ্ঞান যুগে 1450 বছর উপরে হয়ে গেছে। এই পৃথিবীর মধ্যে অনেক ধর্ম আমদানি রপ্তানি দিল্লি হয়েছে, কিন্তু কোরআনুল কারীম প্রায় 1500 বছর হয়ে গেছে। আজ পর্যন্ত একটা জের, একটা নুক্তা, একটা আয়াত বদল হয় নাই, হবেও না। এটা দায়িত্ব নিয়েছেন আল্লাহ পাক। সুবহানাল্লাহ। কোরআন হাদিস যেখানে আমরা আছি, কোরআনে সবকিছু আছে। আছে পারিবারিক নীতি, রাষ্ট্রীয় নীতি, অর্থনৈতিক নীতি, মানুষের যা কিছু জিনিসের প্রয়োজন সবগুলো আল্লাহ পাক এই কোরআনের সিনার ভিতরে কোনো করে বর্ণনা করে দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ। কিন্তু আমরা মুসলমানরা দিন দিন কোরআন তেলাওয়াত ছেড়ে দিয়েছি। আমাদের প্রত্যেকটা ঘরের মধ্যে নাটক চলে, আপনার টিকটক চলে, ফেসবুক চলে। কোরআন তেলাওয়াত মুসলমানরা যেই শুনে ছেড়ে দিয়েছে, মুসলমানদের কপালের মধ্যে অশান্তি চলে এসেছে। বর্তমান পৃথিবীর মধ্যে আনাচে কানাচে মুসলমানরা নির্যাতিত নিপীড়িত। চেচনিয়ার মুসলমান, কাশ্মীরের মুসলমান, মায়ানমারের মুসলমান, ফিলিস্তিনের মুসলমান মার খাচ্ছে। কেন? মুসলমানদের মুসলমানিত্ব না থাকার কারণে, ঈমান দুর্বল হয়ে থাকার কারণে আজকের মুসলমানরা নির্যাতিত নিপীড়িত। ঠিক না ঠিক? এমনি কই মুসলমান নামাজ পড়তো না, এমনি কইব মুসলমান ঘুষ খাবে, এমনি কইব মুসলমান হক কথা বলবে না। ঠিক না ঠিক? সেই জন্য নামাজ যেরকম ভাবে পড়ান, তদ্রুপ ভাবে সত্য কথা বলার হচ্ছে গিয়া আল্লাহ পাকের বিধান। ঠিক না ঠিক? নামাজ পড়বেন, এসকে বুঝে আজান দিবেন, রাসূল বুঝে গান গাইবেন। কেউ না জানলেন জানেন কে? কেউ না জানলে জানেন কে? সে আল্লাহকে রাজি এবং খুশি করতে হলে আল্লাহ পাকের বিধান পালন করতেই হবে। না করার কোন সুযোগ নাই, না করার কোন সুযোগ নেই। আমার ভাইরা, আজকে মুসলমান সমাজ ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। সত্য দিন দিন দুর্বল হচ্ছে, বাতিল শক্তিশালী হচ্ছে। কেন? আমাদের মুসলমানদের যে বিধান, সংবিধান, জায়েজ নাজায়েজ, হারাম হালাল, বৈধ অবৈধ, এই কোরআনের ভিতরে আল্লাহ পাক সব কিছু দিয়েছে। কিন্তু আমরা কোরআন মুসলমানরা ছেড়ে দিয়েছি, নামাজ ছেড়ে দিয়েছি, আল্লাহ পাকের হক জিনিস আমরা ছেড়ে দিয়েছি। যার কারণে আমাদের সমাজের ব্যক্তিত্ব জীবন, পারিবারিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন, সামাজিক জীবন আমাদের মধ্যে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। ঠিক না ঠিক? সেজন্য মুসলমান কাজে জিকির মানলেই মুসলমান না। আল্লাহ পাকের প্রত্যেকটা বিধিবিধান মুসলমানরা পালন করার দায়িত্ব এবং কর্তব্য। ঠিক না ঠিক? কিভাবে দিয়েছে দেখে, কিভাবে দিয়েছে দেখে, অযথা বিদ্যা শেখে, যদি না দেখতে পারি সুসম্বিধি সমাজটাকে। কিভাবে দিয়েছে দেখে, কিভাবে দিয়েছে দেখে, কিভাবে বেঁচে থেকে, কিভাবে বেঁচে থেকে, অযথা বিদ্যা শেখে, যদি না দেখতে পারি সুসম্বিধি সমাজটাকে। কিভাবে আলেম হয়ে ইমাম সাজে সমাজেতে পারে যদি সত্য কথা উচ্চ স্বরে না বলিতে। কিভাবে আলেম হয়ে ইমাম সাজে সমাজেতে পারে যদি সত্য কথা উচ্চ স্বরে না বলিতে। চাকরি বই করো যদি ছেড়ে দাও অন্য গতি, চাকরি বই করো যদি ছেড়ে দাও অন্য গতি। কিভাবে পুকাতে আল্লাহকে, কিভাবে পুকাতে আল্লাহকে, কিভাবে বেঁচে দেখে, কিভাবে বেঁচে দেখে, অযথা বিদ্যা শিখে, যদি না করতে পারি সুসম্বিধি সমাজটাকে। আজকের নতুন কিশোর যেই সময় নমরুদ যখন আপনার অন্যায় অপরাধ
যখন সে অন্যায় যখন বেশি করা শুরু করে দিয়েছে, বাতিল যখন রূপ ধারণ করেছে, সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ পাক হযরত ইব্রাহিমকে হত্যা করতে অবস্থান করেছেন। বাতিল যখন বাতিল যখন রূপ ধারণ করেছেন, হক হক হযরত মূসা কালিমুল্লাহ রূপ ধারণ করেছেন। বাতিল যখন আবু জেহেল যখন রূপ ধারণ করেছেন, হক হক মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রূপ ধারণ করেছেন। ঠিক না ঠিক? নাস্তিক মুরতাদরা যখন বাতিল রূপ ধারণ করেছেন, এই দেশ ওলি আল্লাহর দেশ, আলেম উলামাগণ হকের রূপ ধারণ করেছেন। ঠিক না ঠিক? হক আছে যেখানে আল্লাহ আছে, হক নাই যেখানে আল্লাহ নাই সেখানে। আমার ভাইরা, আমরা মুসলমান, আলেমের কোন একজন মানুষ আলেম হয় নাই, কিন্তু তার মধ্যে যদি ভয় থাকে, পরকালের ভয়, হাসরের ভয়, মিজানের ভয়, এইগুলি ভয় মধ্যে থাকে। বর্তমান যুগের মধ্যে ওয়াজ হচ্ছে বেশি, আমল হচ্ছে কম। ওয়াজ হচ্ছে বেশি, আমল হচ্ছে কম। ওষুধ করে না, মেডিসিন আমরা ব্যবহার করি গিয়া না করার কারণে আজকে আমাদের এই অবস্থা। আল্লাহ পাক আপনাকে আমাকে এই সমস্ত নাস্তিক মুরতাদের এই পাকড়ার থেকে মুসলমানদেরকে হেফাজত করুন, সকলে বলুন আমিন। আমাদের নবী হচ্ছে গিয়া শ্রেষ্ঠ নবী। আমাদের নবী কি নবী? আমাদের নবীর ফেরার কোন নবী আসেনি, আমাদের পরে কোন নবী নাই। গোলাম আহমদ কাদিয়ানী সেরার বিবির ফুয়া, এক চোখ কানা, এক চোখ কানা। গোলাম আহমদ কাদিয়ানী নবুয়ত দাবি করেছে। তাম পৃথিবীর মুসলমানরা তাকে কাফের বলে ঘোষণা করেছে, এমনকি ফতোয়া দিয়েছে। ঠিক না ঠিক? যারা অনুসরণ করবে তারা কাফের বলেছে। কাদিয়ানীর বিরুদ্ধে গর্জে উঠে কানের পর এই গোলাম আহমদ কাদিয়ানী শেষ নবী দাবি করেছেন। 1,32 লক্ষ নবী রাসূল পৃথিবীর মধ্যে আগমন করেছেন। সমস্ত নবীদেরকে আল্লাহ পাক যেই জামানার মধ্যে যেই নবী ছিলেন, উনির মতো সৌন্দর্য আসমানের নিচে জমিনের উপরে কাউকে আল্লাহ পাক বানাই নাই। সুবহানাল্লাহ। এই গোলাম আহমদ কাদিয়ানী নবুয়তি দাবি করেছে, অথচ তাম পৃথিবীর মুসলমান দেশগুলি কাফের বলে তাকে ফতোয়া দিয়েছে। কিন্তু আমাদের ভাগ্য পরিহাস, আমাদের বাংলাদেশ সরকার কাফের ঘোষণা করতে গিয়া আমরা ভুল করেছি। ঠিক না ঠিক? ঘোষণা দিতে পারে নাই। সেজন্য নবীর পরে নবী নাই, সংসদে আমি চাই নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার, নারায়ে রিসালাত, ইয়া রাসূলুল্লাহ। তোমার নবী আমার নবী, বিশ্ব নবী মুস্তাফা। তোমার নবী আমার নবী, বিশ্ব নবী। আমার বন্ধুরা, এই কোরআনের মধ্যে সবকিছু আছে। আছে ইতিহাস, আছে বিজ্ঞান, আছে দর্শন, আছে রাজনীতি, অর্থনীতি, সামাজিক নীতি, যা কিছু জিনিসের প্রয়োজন সবগুলো কোরআনের ভিতরে আমার আল্লাহ পাক খুলে করে বর্ণনা করে দিয়েছে। সুবহানাল্লাহ। এই পৃথিবীর কোন মানুষ যদি কোরআনের কাছে প্রশ্ন করে, কোরআন তোমাকে কে নাযিল করেছে, তোমাকে কে সৃষ্টি করেছে, তুমি কোথা থেকে এসেছো, তুমি আমাদেরকে জবাব দাও। কোরআন বলে, শোনো, আমাকে কে সৃষ্টি করেছেন? তানজিলুম মিম্মান খালাকাল আরদা ওয়াস সামাওয়াতি উলা। যে আল্লাহ পাক আসমান সৃষ্টি করেছেন, জমিন সৃষ্টি করেছেন, চন্দ্র পাহাড় পর্বতগুলি সৃষ্টি করেছেন, সে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে আমি কুরআনুল কারীম নাযিল হয়েছে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। এবার যদি এই কোরআনকে প্রশ্ন করলেন, এই কোরআন আল্লাহ পাক তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, এই পৃথিবীতে আসার আগে তুমি কোথায় ছিলে, তোমার ঠিকানা কি, তুমি কোন জায়গার মধ্যে অবস্থান করেছিলে? কোরআন কারীম বলছে, শুনে আমি কোন জায়গায় ছিলাম। বাল হুয়া কুরআনুন মাজিদুন ফি লাওহিন মাহফুজ। আমি লাউহে মাহফুজে, আমি লাউহে মাহফুজে
নামাজের মধ্যে আল্লাহ পাক আমাকে সেই ব্যক্তিকে করে রেখেছিলেন। সুবহানাল্লাহ। এবার যদি কোরআনকে প্রশ্ন করা হয়, এই কোরআন বুঝলেন তুমি আল্লাহ পাকের কাছ থেকে এসেছেন, লাউহে মাহফুজের মধ্যে ছিল, তুমি বলো রে তুমি কার উপরে অবতীর্ণ হয়েছে তাকে কোরআন কারীম নিজেই জবাব দেন, ওয়া আমিনু বিমা নুজিলা আলা মুহাম্মদ, ওই বিষয়ের উপরে তোমরা ঈমান আনো যারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে আমার আল্লাহ পাক কোরআনুল কারীম নাযিল করেছেন, নবীজির উপরে আমরা ঈমান এনেছি, ঠিক না রে ঠিক? এবার যদি জিজ্ঞেস করা হয়, এই কোরআন বলে তুমি কোন মাসে নাযিল হয়েছ, কোরআন জবাব দিয়ে শোনো, আমি কোন মাসে নাযিল হয়েছি, শাহরু রমাদানাল্লাযী উনজিলা ফীহিল কুরআন, এই পৃথিবীর মধ্যে রমজান মাসে আমি অবতীর্ণ হয়েছি। বলুন সুবহানাল্লাহ। এবার যদি কোরআনকে প্রশ্ন করে, কোরআন বুঝলাম তুমি রমজান মাসে নাযিল হয়েছো, এবার বলো রে তুমি রাতে নাযিল হয়েছো নাকি নাযিল হয়েছো? কোরআন বলে শোনো, আমি কোন সময় নাযিল হয়েছি, ইন্না আনজালনাহু ফী লাইলাতিল কদর, কদরের নজুলের মধ্যে আমি আল্লাহ পাক এই দুনিয়ার মধ্যে আগমন করেছি। বলুন সুবহানাল্লাহ। আবার যদি প্রশ্ন করে, কোরআন তুমি কোন উদ্দেশ্যে নাযিল হয়েছো, কে তোমাকে নাযিল করেছে? কোরআন বলে কেন নাযিল হয়েছে, উদ্দেশ্য কি, লিতুখরিজান নাসা মিনাজ যুলুমাতি ইলান নূর, অন্ধকার থেকে টেনে তাড়াতাড়ি আখিরাতের আলোর সন্ধানের জন্য আমি কোরআন নাযিল করেছি। সুবহানাল্লাহ। এবার যদি বলে কোরআন বুঝলাম তুমি আলোর সন্ধান দাও, তুমি আলোর দিকে নিয়ে যাবে, আলোর দিকে নিয়ে গেলে আমাদের ফায়দা রাখি। কোরআন তার জবাব বলে শোনো, ফামান তাবিআ হুদায়া ফালা খাউফুন আলাইহিম ওয়ালা হুম ইয়াহজানুন। আল্লাহু আকবার। কোরআন যদি মানো, আল্লাহ যদি মানো, নবী যদি মানো, আর কোরআনের প্রতি পূর্ণ আস্থা বিশ্বাস যখন থাকবে, তোমার অন্তর মধ্যে ভয় থাকবে না, কোন চিন্তা থাকবে না, কোন কিচ্ছু থাকবে না। মুমিনদেরকে সাহায্য করবে কে? আল্লাহ পাক বলেন, ওয়াকানা হাক্কান আলাইনা নাসরুল মুমিনিন। ও তো জিকির করেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, জুড়ে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, জুড়ে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, জুড়ে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। হাইরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হাইরে দিন চলে না ফাইল সালাম, বলুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হাইরে দিন চলে না ফাইল সালাম, মানুষ চলে না, রূহ চলে না, পৃথিবী চলে না, আল্লাহ চলে না, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, জুড়ে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, জুড়ে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নাই। সমস্ত কোনো মালিক কে? হায়াত কে দিয়ে, সম্পদ কে দিয়ে, ছেলে কে দেয়, মেয়ে কে দিয়ে, শান্তি কে দেয়, অশান্তি কে দেয়? মুসলমানরা তোমরা
তখন প্রশংসা আল্লাহ বাদ দিয়া ও আমার বাপ বড় আহ্বান আছে, আমার বাপ বড় জ্ঞানী আছে, আমার বাবা যদি 5 বছর খুঁটি দিয়া যদি ভালা না বানাইত তাহলে এই ব্যক্তি কয় না আমি বানাইছি, আমি তাকে হেফাজত করেছি, কিন্তু সে আমার প্রশংসা না করে 5 বছর দিন প্রশংসা করে এর মতন দেখতাম যেন খারাপ আল্লাহ জগতে আর কেউ হতে পারে না। সেই জন্য আমরা আল্লাহর প্রতি কোন আস্থা বিশ্বাস রাখাটা কি ইমান। ইমান আছে যার দাম আছে তার, ইমান নাই যার দাম নাই তার। আমার ভাইরা, এই পরিবেশের মধ্যে বর্তমান যুগের মধ্যে টাকা পয়সার অভাব নাই, ঘর বাড়ির অভাব নাই, নারী গাড়ির অভাব নাই, কিন্তু ইমান নাই। দাম আছে না নাই? জীবন যৌবন নারী গাড়ি ঘর বাড়ি ত্যাগ করে তাদের অন্তরটা শুরু করে আল্লাহর প্রেম মাইপথ দিয়ে বল করছিল। নবীর একজন সাহাবী নাম ছিলেন কে হামজালা, নতুন বিবাহ করেছেন, ফুলসজ্জা রাত, বাসর রাত। এমন সময় কাফের কুফাররা কবর দিয়ে দিছে, ওরা মুহাম্মদ রে, মুহাম্মদ এই জমিনের মধ্যে নাই। এই আওয়াজটা যখন হামজালার তখন কানের মধ্যে স্পর্শ যখন করেছে, এমন সময় হামজালার স্ত্রীকে ডাক দিয়ে বলে, স্ত্রী খাওয়ার জন্য গোসল করে বলেন, স্ত্রী যে নবীর কাছে তাম পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে, যে নবীর কারণে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এই মাত্র গান শুনছি আল্লাহ নবী ঘুরের ময়দানের মধ্যে বন্ধন মুবারক শহীদ হয়ে গেছে। আল্লাহ নবীর আমি জীবনটা দিয়ে আসি। আমার ভাইরা, আমার বন্ধুরা হযরত হামজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা ফরজ গোসল করে নাই, উহুদের জমিনের মধ্যে লড়াই করতে করতে ওদের কাফের কুফারদেরকে জাহান্নামের মধ্যে দিয়া তিনি নিজে শহীদ হয়ে গেছে। আল্লাহ নবী বিশ্ব নবী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি জনাব মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদেরকে বলেন, সাহাবীরা যে সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম উহুদের জমিনের মধ্যে শহীদ হয়েছে, যারা শহীদ হয়ে যায় তাদেরকে গোসল দেওয়া হয় না, বিনা গোসল তাদেরকে কবরে রাখা হয়। সুবহানাল্লাহ। এমন সময় দেখে একজন লোক দৌড়াচ্ছেন, নবীর কাছে যাচ্ছে, নবীর কাছে যাওয়ার পরে বলতেছে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, কাফের কুফাররা কবর দিয়েছে, আপনি নাই দুনিয়ার মধ্যে, আমি আপনারা বলেছে আপনি হযরত হামজার স্ত্রী, আমার বাবা শহীদ উহুদের ময়দানের মধ্যে বন্ধন মুবারক শহীদ করেছে, কিন্তু হুজুর শহীদ হয়ে গেছে, কিন্তু বিনা গোসলে তাকে কবর দিলেন না। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। নবী আমার ডাক দিয়ে বললেন, সাহাবীরা রে, হামজার লাশটা ডুবে গেছে, হামজার লাশটা তুমি না তাকে তোমরা গোসল করো, গোসল করাও, সে নাপাক হয়ে গেছে। এমন সময় আল্লাহর নবী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি সাল্লাল্লাহু হামজার লাশটাকে ডুবে করলেন, গোসল করলেন। এমন সময় আল্লাহ পাক হযরত জিবরাইল আমিনকে পাঠিয়ে দিলেন। জিবরাইল এসে নবীজির কানের মধ্যে ডাক দিয়ে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, দিনের জন্য, ইসলামের জন্য, আপনার হাবিবের জন্য হামজার লাশটা আল্লাহর নামে কুরবান দিয়েছে। ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, পৃথিবীর কোনো ফারিদ দ্বারা হামজার গোসল হয় না। আল্লাহ পাক খুশি হইয়া রহমতি বরকতি জান্নাতি পানি দিয়া রহমতের ফেরেশতারা হামজার লাশটাকে গোসল করাচ্ছে। সুবহানাল্লাহ। সাতারা ছিল আশিক রাসূল। বর্তমান যুগের মধ্যে নবীর বিরুদ্ধে কথা বলা হয়, আল্লাহর বিরুদ্ধে কথা বলা হয়, রাসূলের বিরুদ্ধে কথা বলা হয়, কোরআনের বিরুদ্ধে কথা বলা হয়, নবীদের বিরুদ্ধে কথা বলা হয়, কিন্তু মুসলমানরা তার দাপ্তন্যের জবাব না
করার কারণে নাস্তিক মূর্খতারা অসীম ভাবে আল্লাহকে নিয়ে পবিত্র করে ঠিক না ঠিক? সেই জন্য আমার নবীকে নিয়ে যদি তারা পবিত্র করবে, নবীকে পবিত্র করেছিল কোথায়? ফ্রান্সের সরকার, ফ্রান্সের সরকার। কিন্তু গোটা বিশ্বের মধ্যে বাংলাদেশ দেখাই দিয়েছে যেই সময় কি রাজপথের মধ্যে জাতীয় করেছে, গোটা বিশ্বের মধ্যে রেকর্ড করেছে বাংলাদেশ। এই যে হচ্ছে আশেকের সুরের দেশ, জিলের সুরা। সেজন্য মানি না, মানব না, মানতে পারি না, আল্লাহ নবীজির মানো না, বলুন মানি না, আল্লাহ নবীজির অবমাননা করি না, রক্ষা পাবে না, মানি না, মানব না, মানতে পারি না, আল্লাহ নবীজির আল্লাহ নবীজির মানো, নবীজির উম্মতের হাতে সমস্যের আজম করে আবু জাহেল নাতির সাবরির আইলে হাসতিদের রাস্তা নাই, বাতিলদের রাস্তা নাই, ইমানদের রাস্তা নাই, আগুন জ্বালাল্লাহ মানি না, মানব না, মানতে পারি না, আল্লাহ নবীজির মানো, বলুন মানি না, মানব না, মানতে পারি না, আল্লাহ নবীজির নবীকে বন্ধ করে বানাইল সিনেমা, ঠিক নবীকে বন্ধ করে বানাইল সিনেমা, তাদের জন্য দায়ী থাকবে বারাক ওবামা, আগে দুনিয়াতে পরকালে শান্তি পাবে না, মানি না, মানব না, মানতে পারি না, আল্লাহ নবীজির মানো না, বলেন মানি না, মানতে পারি না, আল্লাহ নবীজির আমার বন্ধুগণ, আল্লাহর হাবিবকে অন্তর্ভুক্ত থেকে ভালোবাসতে হবে, তার আদর্শ গ্রহণ করতে হবে। এই নামাজ আপনার খালি করতে হবে, ঠিক তবে ঠিক। কিন্তু বর্তমান প্রত্যেকটা গ্রামের মধ্যে দেখা যায় ওয়াজ হচ্ছে, কিন্তু যারা ওয়াজ দেয় তারাই নামাজ পড়ে না, ছিল নাই। যারা ওয়াজ দেয় তারাই নামাজ পড়ে না, পড়েন না আপনারা বেজারেন বাজেন। কেন তাকে সত্য জিনিসটা বলতে হয়, সত্যকে সত্য না বললে জীবন থাকে না, ঠিক না ঠিক? হক কথা বলতে হবে। কবরের মালিককে আল্লাহ, কবরের মালিককে সে আল্লাহকে যতদিন বেঁচে থাকবেন একমাত্র আল্লাহ, আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা বিশ্বাস রেখে নবীর প্রেম আল্লাহ পাকের ভালোবাসা নিয়ে যতদিন বেঁচে থাকবেন ততদিন আল্লাহ পাক আপনাকে জিল মানে আপনাকে সম্মানের সাথে বাঁচাইবেন। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আপনি নামাজ পড়বেন তো কেউ আছে কি ভক্ত করে, কেউ আছে কি কুরবানি করে, আছে না নাই? আছে না নাই? আছে। আমার বন্ধুগণ, ফজরের সময় আযান হচ্ছেন, আসলে উঠো নবীন শোনো গম হইতে নামাজ ভালো। আমার বন্ধুগণ, দুঃখের বিষয় হচ্ছে যে সময় বছর আযান হয়ে যায়, মুসলমান একজন বছর দুইজন মসজিদের মধ্যে যায়, আর অনেক মানুষ ঘুরিয়ে আরামের কম্বল দিয়া, তুষক দিয়া, জাজিম দিয়া, বক্সারের মধ্যে সিটিয়ে বলে হবে আমি যদি বলি ভাইরা নামাজ কি পড়বেন না, হুজুর বয়স হয়েছে না, তুষকের মধ্যে শুয়েছে, এই শিমুরের পুরা বড় আরামের পুরা। আমার আল্লাহ পাক ডাক দিয়ে বলেন, বান্দারে নির্ধারণ করিস না, এই শিমুরের পুরা আমি আল্লাহ পাক তোর জন্য করবো, আমি তোর জন্য আমি আল্লাহ পাক সৃষ্টি করেছি। যে সময় ফজর আযান দেয় তখন আর ঘুমাইস না, আর না ঘুমাইয়া ওযু বানাইয়া মসজিদের মধ্যে চলে যা। তুমি যখন মসজিদের মধ্যে যাবে, যে সময় সুবহান রাব্বিয়াল আলা বলে আমি আল্লাহকে রাজি দিবে, আমার আল্লাহ পাকের কলিজাটা ঠান্ডা হয়ে যাবে, তোর জিন্দেগির গুনাহগুলি মাফ করে দিতে আমি আল্লাহ পাকের দিলে হবে না। সুবহানাল্লাহ। সে নামাজ পড়ার দরকার আছে না? পড়বেন তো আল্লাহ পাক এই সমস্ত মাহফিলের মধ্যে যত আলেম ওলামা হন,
আর কোরআন হাদিস ভিত্তিক যে আলোচনা করা হয়, এই আলোচনাগুলি আল্লাহ পাক কবুল করে সকলে বলুন আমিন। একটু জিকির করুন আল্লাহ 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 আজকের মাহফিল কবুল করো তুম শাহজালাল খাতিরে আল্লাহ মাবুদ মাওলা রে ডাকি আমরে তুবাজি মাশাআল্লাহ আল্লাহ 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 আমার মা বন্ধের হাসর দিও আমার মা বন্ধের হাসর দিও আমার মহব্বতে মার সঙ্গে দিয়ে ও মাবুদ মাওলা রে ডাকি আমরা তোমার মাশাআল্লাহ আল্লাহ 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 যুবক ভাইদের হাসর কইরব যুবক ভাইদের হাসর দিও হযরত শাহজালালের সঙ্গে দিয়ে ও মাবুদ মাওলা রে ডাকি আমরা তোমার দিয়ে মাশাআল্লাহ আল্লাহ 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 লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আমার বন্ধুগণ, আমাদের হায়াতের মালিককে, রিজিকের মালিককে, অক্সিজেন দিচ্ছেন, অক্সিজেন গ্রহণ করতেছি, এগুলিকে দিয়েছে আল্লাহ পাক। সে আল্লাহ পাক একমাত্র কেবলমাত্র আল্লাহ পাকের গোলামি করার জন্য, দাসত্ব করার জন্য আপনাকে আমাকে সৃষ্টি করেছে, ঠিক না? এখন না 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 না, এটা আপনার আমার ইখতিয়ার। ইচ্ছা করলে আপনি গজল বসে ওয়াজ শুনতে পারবেন, ইচ্ছা করলে গান করতে পারবেন, ইচ্ছা করলে নাচ গান করতে পারবেন, ইচ্ছা করলে মদ খাইতে পারবেন, ইচ্ছা করলে আপনি সুদ কিনতে পারবেন, ইচ্ছা করলে মনে যা চাই তা করতে পারবেন। কিন্তু আল্লাহ পাক এত সহজে বলে না। কিন্তু যদি আল্লাহ পাক বেজার হয়ে যায় আর যদি আল্লাহ পাক বেড়ে গেলে কিন্তু বাঁচার কোনো সুযোগ নাই, ঠিক আছে? আমরা সাহায্য চাবো কার কাছে? কার কাছে চাবো? আমরা নামাজের মধ্যে বলি ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈন। আল্লাহ, তোমার নামাজ পড়ি একমাত্র তোমার কাছে সাহায্য চাই, ঠিক না? অথচ আমরা মাইনাস হয়ে যাই, টাকা নেই, পয়সা নেই, ছেলে নেই, মেয়ে নেই, আমরা মাঝারি হয়ে যাই। অথচ আল্লাহ পাক বলেন, বান্দারে তোমার যখন হাত যখন কালি হয়ে যাবে, কালি হাতটা কেউ কারোর কাছে বাড়াইও না। এই কালি হাতটা আমি আল্লাহ পাকের কাছে বাড়িয়ে দাও। তোমার হাত গুলি আমি কালি হাতে বাড়িয়ে দেব না, আমার আল্লাহ পাক তোমার হাতটা কি বাড়িয়ে দেওয়া হবে। জোরে বলো সুবহানাল্লাহ। ইউনূস আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম বিপদে পড়েছিলেন, মাছে খেয়ে ফেলেছে। হযরত ইউনূস পয়গম্বর বুঝতে পারলেন আমাকে মাছে খেয়ে ফেলেছে, তোলাচ্ছি গিয়া পৃথিবীর অন্ধকার, মাছের অন্ধকার, তারপর পানির অন্ধকার, অত্যন্ত হয়েছে, চলে গেছে। একদিন, 2 দিন নয়, 40টা দিন পর্যন্ত মাছের পেটের ভিতরে ছিলেন ইউনূস পয়গম্বর। আল্লাহ পাকের পুত্র, এই 40 দিনের ভিতরে একটা চক্ষু নষ্ট হয় না, একটা কান নষ্ট হয় না, একটা চুল নষ্ট হয় না, একটা ঘর নষ্ট হয় না, একটা মুখ নষ্ট হয় না। আমার আল্লাহর কাছে হযরত ইউনূস পয়গম্বর এইভাবে চিৎকার মারছে, সুবহানাকা ইন্নী কুনতু মিনাজ জালিমিন। হে আল্লাহ,
আমি নিজে উপরে জীবন করেছি। আল্লাহ তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করতেছি, আমি বড় বিপদে আছি, তুমি আমাকে বাঁচাও। আমার আল্লাহ পাক ডাক দেবে নিয়েছিলে নবীর পানির দেশ থেকে তোমার ডাক পৃথিবীর কোনো রাজা শুনে নাই, পৃথিবীর কোন মানুষ শুনে নাই। আমি আল্লাহ পাক আরশ আজিম থেকে তোমার ডাক শুনেছি। জোরে বলো সুবহানাল্লাহ। শুনে আরশ আজিম থেকে তোমার ডাক, তোমার ডাকে আমি আল্লাহ পাক সাড়া দিয়েছি। ফাস্তাজাবনা লাহু ওয়া নাজ্জাইনাহু মিনাল গাম্মি ওয়া কাযালিকা নুনজিল মুমিনিন। তুমি যখন বিপদের মধ্যে পড়েছ, তুমি যখন আমি আল্লাহকে ডাক দিয়েছ, আমি আল্লাহ পাক বসে যাই না, বসে থাকি রে। সঙ্গে সঙ্গে মাছের পেটের মধ্যে বেদনা শুরু করে দিয়েছি। মাছের মনে মনে ভাবলো ইউনূস পয়গম্বরকে আমি কিনে ফেলেছি, ইউনূস পয়গম্বরকে তো আমি মাছের পক্ষে সম্ভব না, খাওয়া যাবে না। আল্লাহ পাক যে বেদনা দিয়েছেন, ইউনূস পয়গম্বরকে সাগরের কিনারার মধ্যে ছেড়ে দিয়েছে। জুড়ে বলে সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ পাক বলেন, যে সমস্ত বান্দা-বান্দীরা আমি আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস আছে, নবীর প্রতি বিশ্বাস আছে, পরকালের প্রতি বিশ্বাস আছে, যারা ঈমান আছে, আমি আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইবে, এইরকম ভাবে আমি তাদেরকে সাহায্য, আমি আল্লাহ পাক তাদেরকে দিতেই তার নজরে বলে সুবহানাল্লাহ। আমাদের মালিককে আল্লাহ। একটা কথা বলে দেই, বর্তমান যে যুগ, এই যুগের মধ্যে ঈমান রাখা বড় কষ্ট। দাড়ি আছে, টুপি আছে, গামছা আছে, জুব্বা আছে, ঢিলা আছে, কুলুপ আছে, কিন্তু নবীর প্রতি আস্থা বিশ্বাস নেই। আছে না নাই? নবীর করা আমাদের মতন সাধারণ মানুষ, কিন্তু ঈমান কার কেমন আছে কেউ না জানলেন, জানেন কে? সে আল্লাহর প্রতি ভরসা রেখে আপনার সামনের যে জীবন, সেই জীবন কোরআন হাদিসের জীবন গঠন করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করুন। নিজে নামাজ পড়ুন, নিজের ছেলেদেরকে নামাজ বানান, নিজের মেয়ে জবাব দিয়ে ঘরের মধ্যে নামাজ পড়ে না, চিঠি দেখে। আর যে সমস্ত মা বোনেরা আছে, মায়ের ঝাঁ, আমরা পুরুষ আমাদের পায়ের তলে জুতা, আর মহিলাদের পায়ের তলে আল্লাহ পাকের জান্নাত জুড়ে বলুন সুবহানাল্লাহ। সেই মহিলা মর্যাদা আল্লাহ দিয়েছেন, আল্লাহ দিয়েছেন, সেজন্য মায়ের চা। ও মা বোনেরা, আপনার নামাজি হন, আপনার স্বামী যদি নামাজ যদি না পড়ে, ফজরের টাইমের সময় আপনি তুলুন, বলুন তুমি মসজিদের মধ্যে যাও, তুমি নামাজ পড়ে, তোমার ছেলে নামাজ পড়ে, তুমি নামাজ পড়ে, তোমার মেয়ে নামাজ পড়ে। আপনি যদি ওযু করাইয়া আপনার স্বামী থেকে দিন 2 দিন 10 দিন যদি এরকম ভাবে চেষ্টা করেন, আপনার স্বামী সব কথাই রাখতে পারে, এই কথায় রাখা সম্ভব হবে। ঠিক না? ঠিক। যখন ঈদের সময় যখন আসে, বইয়ের কথায় খুশি হয়ে যায়, মার্কেট করে কাতান শাড়ি, বেনারসি শাড়ি আসে না নাই? আসে না? অত কিছু কথা রাখতে পারলেও আপনি যখন দিনের দাওয়াত দিবেন, আপনার স্বামী যে রক্তের মধ্যে এই দাওয়াত আসল করবে, আপনার স্বামী যদি নামাজি হয়ে যায়, পুরো বক্তাই হয়ে যাবে নামাজি। ঠিক না? বেশি ওয়াজ লাগে না, ওয়াজ বর্তমান যুগের মধ্যে ওয়াজের কথা ছিল, ওয়াজ হবে কম, আমল হবে বেশি, কিন্তু বর্তমান যুগের মধ্যে ওয়াজ বেশি হচ্ছে, আমল কম হচ্ছে। কম না হওয়ার কারণে আমরা এভাবে করে শান্তি পাই না। মসজিদে গেছে জুতা চুরি হয়ে বাড়িতে নিয়ে এসে, আসে না নাই? জুতা চুরি আছে না নাই? মনের মধ্যে প্রেম নাই, নবীর ভালোবাসা নাই, আল্লাহর মহব্বত নাই। আর মা বোন হচ্ছে গিয়া এরা নাই, জাতিদেরকে সম্মান করবেন, নিজের স্ত্রীদেরকে সম্মান করবেন, তাদেরকে দলাপ দিবেন না, তাদেরকে গালাগালিজ করবেন না, তাদেরকে মারধর করবেন না। এইগুলি পরিবার ধ্বংসের পরিবেশ। এই পরিবেশ যখন আপনার ছেলে মেয়ে দেখবে, সচক্ষে যখন দেখবে, তখন আপনাকে বাপ হিসাবে এই সন্তানের কাছ থেকে আপনি কিছু সময় সম্মান পাবেন না। ঠিক না বেটি? মায়েরা হচ্ছে কি আমার মায়ের সাপ। আমার বন্ধুগণ, আমার বাবা ছিলেন, আমার মায়ের, আমার বোনেরা, আপনাদের সামনে আল্লাহ পাঠিয়েছিলেন। আপনারা হচ্ছেন গরুর আল্লাহদের মা, আপনারা হচ্ছেন নবীদের মা, আপনারা হচ্ছেন সাহাবায়ে কেরামের মা, আপনারা হচ্ছেন শাহজালালের মা।
না। ও মা গো, তোমাদের ভাগ্যের প্রতিরালো। ও মা, তোমার পেটের মধ্যে যে ছেলেটা সন্তানটা থাকবে, যে মেয়েটা থাকবে, এই মেয়েকে গর্ভধার অবস্থা নিয়ে আপনি রুকু করবেন, আপনি শ্রদ্ধা করবেন, আপনি তসবিহ তাহলিল করবেন, আপনি রুকু করবেন, আপনি দোয়া করবেন, আপনার পর্দার ভিতরে থাকবেন। এই সন্তান একদিন না একদিন ফেরেশতা আল্লাহর ওলি হইয়া পৃথিবীর মধ্যে বসবাস করবে। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আর সন্তানটাকে নিয়ে আপনি যদি ইউটিউব চ্যানেল দেখে কোন সময় বাংলা চ্যানেল, কোন সময় ইন্ডিয়ান চ্যানেল, কোন সময় ডিজিটাল বিভিন্ন আশেপাশে যখন আপনি যখন আপনার মন গড়া চালাবেন, তখন আপনার সন্তান ভালো হবে না। সেই জন্য মায়েরা মনে রাখতে হবে, বেশি অংশ দিয়ে ছেলেদেরকে মানুষ করার বেশি অংশ অবদান হচ্ছে গিয়ে মা। ঠিক না ঠিক? মাদেরকে, মহিলাদেরকে সম্মান দিয়েছেন আল্লাহ নবী। সেই জন্য মা বোনদেরকে, এদেরকে ভালোবাসবেন, শ্রদ্ধা করবেন। নিজের স্ত্রী যাদের আছে তাদেরকে আপেল খাওয়াইবেন, আঙ্গুর খাওয়াইবেন, মাঝে মাঝে মার্কেট থেকে ভালো কাপড় আনবেন এবং নামাজ দিয়ে পড়বেন, স্ত্রীকে পড়ার জন্য নির্দেশ দিবেন। আল্লাহ পাক আপনাকে আমাকে এই সঠিক কথাগুলি আল্লাহ পাক আপনাকে আমাকে আরোপায় করা এবং পালন করার আল্লাহ পাক আপনাকে আমাকে সকলকে তৌফিক দান করুন। সকলে বলুন আমিন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। সাল্লাল্লাহু আলাইহি মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি ওয়া সাল্লাম। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা نادنا بيانا كم بين الموزي نازك من قلوبنا كم بين الموزي نازك من قلوبنا أيضا بينزي مبارك مهدوزك يتمتك أنا يا الله اللهم صل على سيدنا محمد نبينا مولانا سلم يا قلب وسلم على صدر الأمين مصطفى ماذا عيننا ورحمة العالمين. اللهم آمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أبانا جرسويته مبود قامونه الله نفكنا خاتمه مفكنا তুমি যদি তোমার রহমতের দৃষ্টিতে দেখাই দেখো জালালি পাড়া সমাজ কল্যাণ যুব সংঘ উদ্যোগে এই গানের তরুণ যুবক ভাইরা আল্লাহ কোরআনের মেলা নবীজির হাদিসের মেলা জমাইছে, বহুত কষ্ট করেছে আল্লাহ, টাকা দিয়েছে।